Hello and welcome to this small presentation on mental health in the form of poetry. My name is Rekha Vaishnav and I'm a founder and executive director of Mehar, which is a non-profit organization committed to promote mental health awareness through art. As a part of Mental Health Week 2021, during this week, we tried to offer some information on various mental health problems in our unique and artistic way. Once again, I am here to demonstrate our commitment to utilize poetry as a powerful tool to understand serious mental and emotional health issues and our overall well being. Today, we will present a Marathi poem on a very complex psychiatric diagnosis, which is known as schizophrenia. It is a type of mental disorder caused due to chemical imbalance in our brain. It is characterized by profound symptoms like delusions, hallucinations, paranoia, and social withdrawal. And therefore, this illness can affect the individual's quality of life as these symptoms can impact our thoughts, mood, emotions, day to day functioning, employment, and even our personal relationships. In 2020, Mehar accomplished a community engagement project for a poetry collection called Man, a poetic reflection of the mind. And Dr. Uma Atle contributed an incredible Marathi poem which has reflected the mind of a person who is living with schizophrenia. It is my pleasure to have Dr. Uma and Prashant Sule, who is passionate actor, and he will be deciding this beautiful creation in this session. Today's presentation will showcase how Mehar attempts to use art forms to initiate conversation around fear, stigma, discomfort in dealing with mental illness in our community. So let us hear from Dr. Uma Atle about how she came up with this poem and what was the exactly thought process in her mind when she was inspired to write this beautiful and very, very powerful poem in Marathi, Ashwatthamacha Hamlet. Over to Uma. Namaskar, Rekha, and thank you very much. I'm really honored that you selected my poem for this session. And thank you, Prashant, for reciting it. How did a poem got created, or तो कविता कशी सुचली? कठीण आहे हे डिस्क्राईब करायला, कारण खूपशा गोष्टी मिळून काही आपण लिहितो, काही लेख म्हणा किंवा कविता म्हणा कधी सुचतात, त्याच्या मागे खूपशा गोष्टी असतात. वैद्यकीय शिक्षण घेताना आम्ही मनोरुग्ण, मनोविकार ह्याच्यावरती आमचं शिक्षण होतं. ती काही माझी स्पेशालिटी नाही. पुढे जाऊन माझी स्पेशालिटी वेगळी झाली, अभ्यासाचा विषय वेगळा झाला. पण कॉलेजमध्ये असताना स्किझोफ्रेनियाचे डायग्नोसिस, सिम्पटम्स, कसा तो पेशंट प्रेझेंट होतो आणि कशी म्हणजे केमिकल इम्बॅलन्सने किती एखाद्याच्या आयुष्यात आणि एखाद्या कुटुंबात कसा हाहाकार होऊ शकतो त्याची साधारण जाणीव होती. पण एका डॉक्टरचा प्रवास हा म्हणजे काठावरती असतो. आम्ही पेशंट बरोबर प्रवास करतो, पण आम्ही काठावरनं जातो. आम्ही प्रवाहात क्वचित खेचले जातो. आणि एका दृष्टीने ती तटस्थता महत्वाची असते, कारण त्यामुळे त्या तटस्थतेमुळे आम्ही पेशंटच्या ट्रीटमेंटकडे एका वेगळ्या दृष्टीने बघू शकतो. पण खूपदा ते तटस्थतेची भिंत मोडून पडते आणि आम्ही प्रवाहात फेकले जातो. आणि तेही महत्वाचं असतं, कारण कळायला लागतं की खरंच दुसरी बाजू किंवा पेशंटची आम्हाला जे आम्ही रोग आणि ह्याचं निदान करतो, पण जो पेशंट त्याच्यातनं खरंच जात असतो त्याचा त्रास कसा असतो तो तिथे जाऊन बघितल्याशिवाय कळत नाही. आपल्या मराठीत एक खूप चांगली म्हण आहे, जावे त्याच्या वंशा तेव्हा कळे. आणि अशाच काही 1-2 केसेस झाल्या ज्याच्यात मला खूप जवळून अनुभवायला मिळालं
की स्किझोफ्रेनियाचे त्या एखाद्या व्यक्तीवरती म्हणजे नुसत्याच व्यक्तीवरती नाही तर आजूबाजूचे त्याचे कुटुंबीय त्यांच्यावर कसा परिणाम होतो आणि असे विचार सुचत गेले त्याच्यातनं हे लिहिलं गेलं. तुम्हाला सर्वांना आवडलं, धन्यवाद. आता आपण प्रशांतच्या तोंडून ते ऐकूयात. थँक्यू. कठीण आहे हे असं जगणं, माझं जग घेऊन तुमच्या जगात वावरणं. मला जे दिसतं ते तुम्ही पाहतच नाही आणि मी जे ऐकतो ते तुम्ही भास समजता. कठीण आहे हे असं जगणं, माझं जग घेऊन तुमच्या जगात वावरणं. कधीही जा, कुठेही जा, माझ्या भोवती असतं कायम एक कडं. चित्र विचित्र माणसांचं तर कधी प्राणी पक्षी कीटकांचं. कधी शांतपणे बोलतात तर कधी धावत अंगावर येतात. कधी एकटक बघत राहतात तर कधी डोळे वटारून गुरगुरतात. सतत काही सांगणं आणि उपदेश तर कधी चक्क आदेश. त्यांच्या सोबत माझं चालणं, वागणं, बोलणं सगळंच तुम्हाला वेड्यासारखं वाटतं. कठीण आहे हे असं जगणं, माझं जग घेऊन तुमच्या जगात वागणं. कोणी म्हणतं खेळ आहेत तुझ्या मनाचे. अरे तुझं मन म्हणजे घर आहे सैतानाचे. डॉक्टर म्हणतात पॅरेनॉइड स्किझोफ्रेनिया. नाव तुम्ही काही घ्या, पण कधीतरी माझ्या वेगळेपणाला जाणून घ्या. तुमच्यासाठी म्हणून केले सगळे उपचार, देव धर्म आणि अनेक परोपकार. घेतली आहेत अनेक औषधं, ज्याने झालो दगडासारखा स्तब्ध, निर्जीव आणि निशब्द. तरी आतली वादळ धुमसतच होती. मग माझाच माझ्याशी केला एक करारनामा. जगायचं असंच होऊन एक अश्वत्थामा. अचानक माझ्या पंटूला बघितलं, स्वतःशीच बोलत हसताना आणि मध्ये चिडून भांडताना. विचारलं तर म्हणाला, बाबा स्पायडरमॅन आज खेळायला आलाय माझ्याशी, स्पायडरला घेऊन. काळीच हल्लं. डॉक्टर म्हणतात या वयात काल्पनिक फ्रेंड्स नॉर्मल असतात. मग माझ्याही आईला ह्यांनी हेच सांगितलं असेल का? आता अश्वत्थामा सोबत हॅम्लेट ही आलाय. ठाण मांडून सारखा विचारत राहतो, जगावं की मरावं म्हणून. टू बी और नॉट टू बी इज द क्वेश्चन. कधी अश्वत्थामाचा हॅम्लेट होतो किंवा हॅम्लेटचा अश्वत्थामा, पण प्रश्न एकच, जगावं की मरावं. मी तुम्हाला सांगतो कठीण आहे हे असं जगणं, आतल्या आत कुढणं, माझ्या जगाचं ओझं घेऊन तुमच्या विश्वात सामावणं. करून टाकीन म्हणतो आता अंत या साऱ्याचा, माझा, त्याचा आणि हा दोन जगण्याचा. Wow. I'm speechless. Actually, काय म्हणावं सुचत नाही आता. What an outstanding presentation, Prashant. Thank you so much. आणि I'm sure की सगळ्यांना, in fact, they must have experienced that art and artists have much more powerful ability to provide such multi-sensory learning experience around such deep issues. आणि आय थिंक मेहारचं हेच ध्येय आहे की आर्टिस्ट आणि आर्टचा उपयोग करून या अशा प्रश्नांबद्दल लोकांना जितकी जाणीव करून देता येईल तेवढी
करण्याचा सतत आम्ही प्रयत्न करू. आता मी लीना देवधरे यांना इन्व्हाइट करीन. लीना देवधरे is also MEHAR's founder member, and she is currently the treasurer of MEHAR's advisory board. लीना, आपण 2 शब्द सांगाल. नमस्कार. MEHAR, Mental and Emotional Health Awareness Renaissance. Creating awareness through performing arts हे या संस्थेचं ध्येय आहे. जागरूकता निर्माण करणं म्हणजे ट्रॅडिशनली लेक्चर्स देऊन किंवा स्पीचेस, ग्राफ्स असं न दाखवता जेव्हा ह्या गोष्टी, ह्या कंडिशन्स इनॅक्ट केल्या जातात तेव्हा त्या फार सहजरित्या तुम्हाला रिलेट होऊ शकतात, तुम्हाला जाणवू शकतात आणि तुमच्या आसपास घडणाऱ्या व्यक्तींमध्ये किंवा प्रसंगांमध्ये कुठे साम्यता तर नाही असं आपल्या सहज लक्षात येऊ शकतं आणि आपण एकमेकांशी बोलतो, आपल्या फ्रेंड्सशी बोलू शकतो आणि हळूहळू अशीच जागरूकता निर्माण होते. हे मेन ध्येय ठेवून MEHAR 2018 मध्ये एस्टॅब्लिश झालेल्या या संस्थेने गेल्या 3.5 वर्षात 20 ते 25 ऍक्टिव्हिटीज अशा अनेक केलेल्या आहेत. संगीत, नाट्य, साहित्य, कविता या अनेक क्षेत्रात लक्षणीय म्हणजे माइलस्टोन कामगिरी केलेली आहे. आजचा जे प्रेझेंटेशन आहे ह्याचं उत्तम प्रतीक आहे. कला सादर करणारा आणि प्रत्यक्ष कलाकार हा मेसेज सहजपणे तुमच्यापर्यंत आज पोहोचवू शकला, म्हणजे कम्युनिटीपर्यंत पोहोचवू शकला. हे ह्या संस्थेचं आमचं दुसरं फार महत्वाचं ध्येय आहे. तर ॲज अ बोर्ड मेंबर आणि फाउंडर म्हणजे कल्पना मांडण्यापासून जेव्हा आम्ही हा विचार मांडला तर त्यातला एक पार्टिसिपंट असल्यामुळे मला तुम्हाला सगळ्यांना असं आवाहन करायला आवडेल की आपल्यापैकी कोणालाही जर अशी कला असेल किंवा इन्व्हॉल्वमेंट तुमची कुठे असेल किंवा आमच्यात इन्व्हॉल्व व्हायची इच्छा असेल तर जरूर आमच्या सोबतीने काम करायला या. माझी खात्री आहे की माझ्याबरोबरच तुम्हालाही हे काम करता करता मेंटल हेल्थ किंवा मेंटल वेलबिईंग, मेंटल काय म्हणाल तुम्ही, हेल्थला किती महत्व पदोपदी असू शकतं हे तुम्हालाही जाणवेल. तुम्ही सुद्धा बरोबरीने काहीतरी नवीन शिकू शकाल आणि लोकांना हे समजावून देऊ शकाल. तेव्हा प्लीज कम अँड जॉइन अस. थँक्यू. Thank you so much. On behalf of MEHAR, Dr. Uma आणि प्रशांत दोघांचाही खूप खूप आभार. हे काम असं आहे की ह्याच्यामध्ये खूप आर्टिस्ट आणि कम्युनिटी खूप सगळं आम्हाला सपोर्ट करू शकते आणि दॅट इज वाय आय वुड लाईक टू अपील की यू कॅन हेल्प अस इन मेनी वेज. Consider contributing your artistic talent for a good cause like Prashant did, and Uma also did. By the way, ह्या पुस्तकामध्ये ही कविता आहे मन म्हणून. मन हे आमचं बुक आहे आणि याच्यामध्ये आम्ही या सगळ्या 82 पोएम्स आम्ही पब्लिश केल्या आहेत ह्याच्यात आणि प्रत्येक पोएम मध्ये काहीतरी मेंटल हेल्थची इन्फॉर्मेशन आणि अवेअरनेसचा एक मेसेज आहे. तर हे पुस्तक आपल्याला मिळू शकतं. आपण MEHARला कॉन्टॅक्ट करून रिक्वेस्ट करू शकता. आणि दुसरं म्हणजे आय जस्ट वॉन्टेड टू अपील की यू कॅन हेल्प अस इन मेनी वेज, लाईक यू कॅन कॉन्ट्रीब्यूट युअर टॅलेंट and art. You can spread a word about MEHAR. You can simply attend our events and that's a huge help. And also you can make a donation which will help us to create these kind of projects more and more and activities which are connecting art and mental health awareness. आणि आमचा email address for making the e-transfer or donation is meharcanadainfo@gmail.com. आणि प्रशांत आणि उमाला जर काही मेसेज द्यायचा असेल तर मी त्यांना इन्व्हाइट करू शकते. एका वाक्यामध्ये तुमचा मेंटल हेल्थ बद्दल काही मेसेज असेल तर. उमा.
हेल्प, कुणाकडनंही मदत मागणं हे महत्वाचं असतं. आणि तसंच एस्पेशली ह्या पॅन्डेमिकमध्ये सगळ्यांनाच खूप जाणवतंय की आपण खूप एकटे पडतो. सॉरी रेखा, तू एका वाक्यात सांगितलंस, पण हे असं एका वाक्यात सांगता येत नाहीये. पण माझ्या मते एकमेकांना समजून घेणं, एकमेकांना आधार देणं आणि मित्रमैत्रिणींना सपोर्ट करणं हे खूप महत्वाचं आहे. कारण मेंटल हेल्थ म्हणजे असं नाही पाहिजे की कुणाला खूप मोठा आजार किंवा विकार व्हायला पाहिजे, पण छोट्या छोट्या गोष्टीत पण हे लागतं. आणि आपली जी इन्फ्रास्ट्रक्चर असतं की आपले मित्रमंडळी, कुटुंबीय, तेच आपला आधार असतात. आय थिंक हॅव्हिंग गुड फ्रेंड्स लाईक यू इज व्हेरी हेल्पफुल. थँक्यू. थँक्यू. प्रशांत? I think as an artist, couple of roles त्या भूमिकेत केल्यानंतर, I mean, I realized की it's so difficult to be that patient. I mean, आणि I think मनापासनं मेंटल हेल्थ साठी हेल्प करणं is I think amazing cause. Everybody should be supporting that cause, I think. आणि I'm a full supporter of that. आणि especially, as I said, की त्या रोल मध्ये गेल्यानंतर I just became one of those at times. It was very, very touching for me. Thank you so much. आणि as Uma said, आपण आता सर्वच जण खूप कठीण परिस्थितीमधून जात आहोत. हे एक ग्लोबल ह्युमॅनिटेरियन क्रायसिस आपण सगळेच फेस करत आहोत. आणि या वेळेमध्ये इवन नॉर्मल पीपल आर गोइंग थ्रू lot of stress and lot of anxiety and depression. And at this time, I think being available to each other, being mindful and being aware of each other's weaknesses and challenges and struggles, I think that is the biggest thing that we all can do for each other. So thanks a lot, Ani. You take care and stay safe.